हमारी शादी हुई थी 10 नवंबर 2021 में जी। मैं पाकिस्तान आई थी और हमारा निकाह लाहौर के नादरा रजिस्टर हुआ था। हमारी शादी को लुकी छुपी तो नहीं थी, इनके सब घर वाले सारे फैमिली को पता था। हमारा प्लान था यूके में रहने का। ये बिल्कुल रियल शादी थी और ऐसी कोई शरारत नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं मिस्टर पतलू दे बारे दसांगा कि उन्हां दी एक बीवी सामने आ गई आ। मिस्टर पतलू ने टिकटॉक ते ऐलान कीता सी कि कोई बंदा साबित कर देवे मैनूं कि मैं किसी लड़की नूं हाए भी कीता होवे या किसी लड़की दे नाल राबता रखिया होवे। ते उस ऐलान तो बाद फिर एक उन्हां दी जिहड़ी बीवी आ जिहदे नाल उन्हें निकाह कीता सी, वो सोशल मीडिया ते आ गई आ कि यह बिल्कुल गलत बयानी कर रहा कि इन्हें शादी नहीं की किसी दे नाल भी या हाए तक नहीं किया। ते मैं अज सारा कुछ लैके कहती मीडिया ते आ रही हाँ। उहदा इंटरव्यू भी आ गया कि इन्हें सारा कुछ गलत बयान किया। ते उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। मिस्टर पतलू इहदा असल नाम हैगा मोहम्मद अंसर। इन्हें टिकटॉक ते आके कहा सी कि कोई बंदा अगर मैनू साबित करदा है कि मैं किसी नूं हाए भी किया होवे लड़की नूं, मैं बहुत सारियां लड़कियां दे नाल लाइव बहना, उन्हां दे नाल चैट करदा, कोई बंदा भी साबित कर दे किसी नूं मैं हाए कीता, उन्होंने मैं एक बहुत बड़ी रकम इनाम देवांगा। लेकिन इस चीज़ नूं देखदे होया उन्हां दी एक बीवी सी जिहड़ी सामने आई आ। उन्हें फहीम खोखर एक वकील आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ और ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਫਹੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ 20-22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੀਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ और ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਹੀਮ ਖੋਖਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ पता लगेगा कि की बनता। ये इस तरह के मिस्टर पतलू जिहड़ा सन 2021 दे विच बहुत यानी तुसी कह लो हले थले सी, समझो कि फर्श ते बैठा सी, उत्ते आसमान ते नहीं सी पहुंचया। अजकल तो वो बहुत बड़ा टिकटॉकर आ, बहुत बड़ा लीडर आ। इस टाइम टिकटॉक दा उहनूं तुसी कह लो डॉन आ। ते 2021 दे विच ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੀਵੀ ਆ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਸੀ ਇੱਕ ਮੀਕੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। उस मीको ऐप दे जरिए असी एक दूजे दे नाल ताल्लुकात पैदा कीते, एक दूजे दे नाल ताल्लुकात उस्तवार कीते, असी मिलना जुलना शुरू किया, फिर व्हाट्सएप नंबर दिते। इस तरह फिर साडा जिहड़ा ओह ऑनलाइन मीको ऐप दे जरिए साडी मुलाकात होई सी। उस तो बाद हौली हौली ये मुलाकात जिहड़ी मुहब्बत दे विच तब्दील हो गई ते मिस्टर पतलू ने मैनू आफर की कि मैं तेरे नाल शादी करना चाहना। ते ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਪਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੂਸੀ ਜਿਹੜਾ 219 ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦਰਜ ਆ ਸਾਡਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲदैन ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਬਸ਼ਾਰਤ ਔਰ ਭੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਡੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਉਹਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸਰ ਆ, ਇਹਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ UC ਆ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਫਿਰ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਹੀਮ ਖੋਖਰ ਆ ਵਕੀਲ 20-22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜੋ। ਫਹੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਦੀ ਸਾਬਕ ਵਾਈਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫਹੀਮ ਖੋਖਰ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਭੇਜਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਸੀ 50 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਹੀਮ ਖੋਖਰ ਆ ਵਕੀਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਹੀਮ ਖੋਖਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਬਿਆ ਅਸਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਏ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਹਿਰ 50 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਆ। ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖਸਤੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਵੀ 50 ਤੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਰੁਖਸਤੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਲੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੇਵਰ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮੁੱਲਦਿਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰ ਆ 50 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।